ناظرین آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف محمود کسانہ کی کتاب بچوں کے لیے سبق آموز کہانیوں میں سے ایک کہانی جس کا عنوان ایمان کسے کہتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ علیشہ کو اسکول سے جا کر لے آئیں۔ علیشہ کی امی نے گھبرائے ہوئے اس کے ابو سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ علیشہ کے ابو نے پوچھا۔ علیشہ کی امی نے کہا کہ اسکول سے فون آیا ہے کہ اسے پیٹ میں درد ہے اور وہ رو رہی ہے۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے اسکول جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، علیشہ کے ابو نے کہا، اور وہ علیشہ کو لینے چلے گئے۔ اسکول جا کر دیکھا تو علیشہ درد کے مارے رو رہی تھی۔ ابو نے اسے تسلی دی کہ درد ابھی ختم ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے علیشہ کو چیک کر کے دوا لکھ دی۔ کیا شام تک مجھے آرام آ جائے گا؟ علیشہ نے پوچھا۔ بیٹا بالکل شام تک آرام آ جائے گا، ڈاکٹر صاحب نے پیار سے اسے کہا اور تاکید کی کہ دوا کی ایک خوراک ابھی لے لینا اور دوسری 4 گھنٹے بعد لے لینا تو شام تک انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ گھر آ کر علیشہ دوا کھا کر آرام سے بستر پر لیٹ گئی۔ شام تک اس کا درد بھی ٹھیک ہو گیا۔ علیشہ نے اپنے ابو سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، ان کے علاج سے میں جلدی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کیا میں کل اسکول جا سکتی ہوں؟ جی بیٹا، اگر تم مکمل ٹھیک ہو گئی تو کل اسکول جا سکتی ہو، علیشہ کے ابو نے اسے بڑے پیار سے کہا۔ علیشہ نے کہا کہ اگر میں دوا نہ لیتی تو مجھے ابھی بھی درد ہو رہا ہوتا۔ علیشہ کے ابو نے کہا جب بھی کوئی بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور جو بھی دوا ملے وہ لینی چاہیے، یہ لازمی ہے اور اسے بھی قانون کہتے ہیں، اس پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے۔ انسان نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ سیکھا ہے، اللہ نے جو بھی قوانین بنائے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ علیشہ نے پوچھا۔ تم سوال بہت کرتی ہو اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ بچوں کو بڑوں سے سوال ضرور پوچھنے چاہیے، اس طرح انہیں بہت سی نئی باتوں کے بارے پتہ چلتا ہے اور وہ بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی 2-3 دن سے بھوکا ہو تو جانتی ہو کہ اس کا کیا حال ہوگا؟ علیشہ، اس کا تو بھوک سے بہت برا حال ہوگا، اس کا تو دل چاہے گا کہ ابھی کچھ کھانے کو ملے اور وہ جلدی سے کھا لے۔ ابو، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اسے جو بھی ملے گا وہ کھا لے گا، اتنی زیادہ بھوک بھی تو برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے سامنے کوئی گرم گرم بریانی کی پلیٹ لے کر آئے تو وہ کیا کرے گا؟ علیشہ،
वो तो फौरन एक लुकमा उठाकर मुंह में डाल लेगा और जल्दी जल्दी बिरयानी ख़त्म कर देगा। अब्बू, लेकिन जूँ ही वो एक लुकमा उठाने लगे तो भागकर बावर्ची आए और उसे बताए कि बिरयानी में गलती से नमक की जगह जहर पड़ गया है। तो वो क्या करेगा? क्या वो सख्त भूख में होने की वजह से वो बिरयानी खा लेगा? अलीशा, नहीं अब्बू, वो नहीं खाएगा। अगर वो जहर वाली बिरयानी खाएगा तो मर जाएगा। अब्बू, तुम्हारा मतलब है कि वो सख्त भूख और कुछ वक्त के लिए बर्दाश्त कर लेगा मगर जहर वाला खाना नहीं खाएगा, क्योंकि अगर वो जहर वाला खाना खाएगा तो वो मर जाएगा। अलीशा, जी अब्बू, वो तो सख्त भूख के बावजूद बिरयानी की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब्बू, बिल्कुल तुमने दुरुस्त कहा। उसे आप जितना मर्जी लालच दें या कितनी ही सख्ती करें, वो जहर वाले खाने का एक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डालेगा। जिस तरह उसे पूरा यकीन है कि जहर वाला खाना खाने से वो मर जाएगा, इसी तरह हमें भी यकीन है कि अगर हम भी अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के ख़िलाफ़ चलेंगे तो लाजमी नुकसान होगा। अल्लाह के कवानीन पर यकीन रखने को ईमान कहते हैं और ईमान रखने वाले को मोमिन कहते हैं। इस ईमान की वजह से मोमिन तमाम नुकसानात से महफूज रहता है। खुदा के कवानीन पर चलने से कामयाबी हासिल होती है और खिलाफ वर्जी पर नुकसान उठाना पड़ता है। अलीशा, इसका मतलब ये हुआ कि ईमान रखना ज़रूरी है। अब्बू, जी बेटा, अल्लाह पर ईमान सबसे ज़रूरी है और अल्लाह ने जो भी कानून बनाए हैं वो सब सच्चे हैं और हम उनके मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करते हैं। इससे किसी को नुकसान भी नहीं होता और सब मज़े से ज़िंदगी बसर करते हैं। अलीशा, अब्बू, मोमिन से दूसरों को क्या फ़ायदा होता है? अब्बू, मोमिन से सब को फ़ायदा होता है, चाहे कोई मुसलमान हो या ना हो। ईमान का लाजमी नतीजा अमन होता है और मोमिन सिर्फ़ अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसानात और ख़तरों से महफूज रखता है। मोमिन के मानी है कि वो मर्द या औरत जिसकी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि वो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक चले और उससे दूसरों को अमन मिले और दुनिया में भी अमन और सलामती हो। उससे ज़्यादा दुनिया में अमन और सुकून रहता है। ये भी तुम्हें इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला का एक नाम अल-मोमिन भी है, यानी अमन देने वाला। अलीशा, अब्बू, इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह ने हमें जो भी कहा है उस पर मुकम्मल यकीन रखें, खुद भी अमन से रहें और दूसरों को भी अमन व सुकून दें। तुम सही समझी हो, ईमान की यही बुनियाद है। एक मुसलमान का किन चीज़ों पर ईमान होना लाजमी है, ये सब तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अब तुम सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठकर स्कूल जा सको। नाजरीन, आपने कहानी सुनी ईमान किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में देकर शुक्रिया का मौका फ़राहम करें। अस्सलाम वालेकुम।